केवल ज्ञान भानू नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवन, माझी एक जिज्ञासा आहे, त्याचे निरसन करावे। पंचपरमेष्ठी असतात, अत्यंत सिद्ध परमेष्ठी सध्या दिसत नाहीत। आचार्य उपाध्याय सर्व साधू परमेष्ठी आपण पाहू शकतो। आचार्य आणि सर्व साधू लक्षात येतात, पण उपाध्याय परमेष्ठी कोणाला म्हणतात हे सांगावे भगवन। अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साधु मंगलम। आचार्य, उपाध्याय आणि साधू हे वास्तविक साधूंच्याच कोटीमध्ये असतात, परंतु त्या साधूंच्या ग्रुपमध्ये, संघामध्ये अन्य येणाऱ्या भवी जीवांना मोक्षमार्ग दाखवण्यासाठी, मोक्षमार्ग त्यांचा प्रशस्त करण्यासाठी आणि मोक्षमार्गामध्ये जे काही थोडे दोष लागले असतील त्याचं प्रायश्चित्त देऊन त्यांना परत शुद्ध करण्यासाठी एक गुरु परंपरेने किंवा चतुर्विध संघामध्ये एक प्रमुख व्यक्ती नेमला जातो, त्याला आचार्य म्हणतात। त्या आचार्यांच्या आदेशानुसार, सूचनेनुसार, उपदेशानुसार त्याच संघातील जे अत्यंत स्वाध्याय प्रेमी, ज्ञानावरण कर्माचा क्षोभक्षम, ज्यांचा अत्यंत उत्कृष्ट असतो, अनेकांत मै जिनवानी ज्यांनी समजावून घेतलेले आहे, प्रत्येकाला समजेल अशा भाषेमध्ये वक्तृत्व कौशल्याने जिनेंद्र भगवंतांच्या वाणीला, जिन धर्माला सुरक्षित ठेवण्यासाठी मुनी, आरिका, श्रावक, श्राविका या चतुर्विध संघाला उपदेश देण्याचं, ज्ञान देण्याचं, स्वाध्याय करवण्याची जबाबदारी जी असते, ज्यांना दिली जाते, त्यांना उपाध्याय परमेष्ठी असं म्हणतात। चतुर्थ कालाच्या अपेक्षेने अशा उपाध्याय परमेष्ठींच्याकडं द्वादशांग जिनवाणीचं ज्ञान असतं, परंतु पंचम कालात त्या त्या कालामध्ये जेवढे शास्त्राने ग्रंथ उपलब्ध आहेत त्या शास्त्रांचं बहुलतेचं ज्ञान ज्यांच्याकडे असतं अशांना आचार्य, उपाध्याय परमेष्ठींच्या 25 विशेष जे गुण असतात, 28 मूलगुण मुनींचे सोडून त्याचे संस्कार करतात आणि घोषणा करतात की आजपासून संघाचे उपाध्याय चतुर्विध संघामध्ये ज्ञान देण्याचं काम करतील। आचार्य सिंहासनावर असतात, साधू पाटावर बसलेले असतात। या दोघांच्या मध्ये जे असतात, साधूंच्या पेक्षा उच्च स्थानावर आणि आचार्यांच्या पेक्षा न्यून स्थानावर जे बसलेले संघातील ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध, व्यवहार वृद्ध, दीक्षावृद्ध असे जे साधू असतील ते उपाध्याय परमेष्ठी असू शकतात। असताच असं नाही, कारण काही संघामध्ये उपाध्याय परमेष्ठी
पद रिक्त आहे. प्रत्येक संघात उपाध्याय असतातच असं नाही. माझ्या जिज्ञासेचे निरसन झाले, मी धन्य झाले भगवन. नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु. ನಮೋಸ್ತು ಭಗವನ್, ನಮೋಸ್ತು ಭಗವನ್, ನಮೋಸ್ತು ಭಗವನ್. ಭಗವನ್, ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಪೃಥಕ್ ವಿಕ್ರಿಯದಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಶರೀರ ಸಮವಸರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಶರೀರ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಲೀನ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಶುಭ ಅಶುಭ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಭಗವನ್, ನನ್ನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಏನೆಂದರೆ, ಕರ್ಮ ಬಂಧ ಆಗುವಾಗ ಯಾವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಂಧ ಆಗ್ತದೆ? ನನ್ನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಭಗವನ್. ಕರ್ಮ ಬಂಧ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ಲು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಬಂಧ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆತ್ಮ ಕರ್ಮ ಬಂಧ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಶುಭ ಅಶುಭ ವಿಚಾರ, ಆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮೂಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಯೋಜನಗೆ ಹಿಡಿದ ಕರ್ಮದ ಬಂಧ ಆಗ್ತಿದೆ. ದೇವಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೇವಾಯುದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದಿವಿ ದೇವತಾಗಳು ಮೂಲ ಶರೀರ ಏನಿದೆ, ಆ ಮೂಲವಾಗಿ ಇರುವಂತ ವೈಕ್ರಿಕ ಶರೀರ ಅಲ್ಲೇ ಅವರವ್ರ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರವ್ರ ಮಹಲ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ವೈಕ್ರಿಕ ಶರೀರ ಅತಿಶಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರ ಮಾಡಿ ಆ ದೇವತೆಗಳ ಭಗವಂತರ ತೀರ್ಥಂಕರ ಸಮೋಶರಂದಲ್ಲಿನೂ ಬರ್ಬೋದು, ಅಕೃತ್ರಿಮ ಚೈತಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತರದ ಪೂಜಾ ಅಷ್ಟಾನಿಕದಲ್ಲಿನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿದೇಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮತ್ತು ಭರತ ಐರಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು 5 ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತರದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರು ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಉಪದೇಶ ಕೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ವಯಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಭಾವನೆದಿಂದ, ಉಪಸರ್ಗ ದೂಡು ಮಾಡುವಂತ ವಯಾವೃತ್ತಿ ಭಾವನೆದಿಂದನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅದ ಸಮಯ ಆ ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಅಶುಭ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಿಷಯ ವಾಸನ ಮಾಡುವಂತ ಶಾರೀರಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ವಿಷಯ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಭವನವಾಸಿ, ವ್ಯಂತರ್ವಾಸಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಕವಾಸಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲೇ 2 ಸ್ವರ್ಗ, ಸೌಧರ್ಮ, ಈಶಾನ್ ಸ್ವರ್ಗ. ಈ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಬರೀ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ, ಬರೀ ವಿಚಾರದಿಂದ, ಬರೀ ನೆಲ್ಪ ಬರದಿಂದ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಷಯ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸ್ವರ್ಗದಾಗ ವಿಷಯ ವಾಸನೆ ಪ್ರಭಾವನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಶುಭ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೆಚ್ಚು ಭಾವ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಶುಭ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮದ ಬಂಧ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವ ಸಮಯ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮದ ಅಶುಭ ಕರ್ಮದ ಬಂಧೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಮಯ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಇದೆ. ಆ ಥರದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ ಕರ್ಮದ ಕ್ಷೋಪಶಮ ಶಾಯೋಪಶಮಿಕ್ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆ ತೀರ್ಥಂಕರ್ ಮತ್ತು ಕೇವಲಿ ಭಗವಂತರಿಗೆ ಅಷ್ಟೋ ಗುರುತಿರ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಬಂಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವ್. ಆ ಸಮಯ ಪ್ರಬದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕರ್ಮದ ನಿಷೇಧ ಬಂದಾಗ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಪ್ರಬದ್ಧ ಅಂತ. ಒಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಭನು ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಎರಡೂ ಪರಿಣಾಮ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದರೆ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಇರ್ಬೋದು. ಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂದಾಗ್ತಿದೆ. ಅಶುಭ ಕರ್ಮ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಕರ್ಮದ ಬಂದಾಗ್ತೈತಿ, ಪಾಪ ಕರ್ಮದ ಬಂದಾಗ್ತೈತಿ. ಈ ತರ ದೇವಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೇವ್ ಮತ್ತು ದೇವಿಗಳ ವೈಕ್ರಿಕ್ ಶರೀರ ಅತಿಶಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರೂ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಣಾಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಇರ್ತವೋ ಆ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭ ಅಶುಭ ಕರ್ಮದ ಬಂದಾಗ್ತಿದೆ. ಹೇ ಪ್ರಭು, ನನ್ನ ಶಂಕೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಯಿತು. ನಮೋಸ್ತು ಭಗವನ್, ನಮೋಸ್ತು ಭಗವನ್, ನಮೋಸ್ತು ಭಗವನ್. शांति शांति शांति.